تے جیویں عزت آندی ہے جیویں دولت آندی ہے تے پھر بندے دا جین دا بھی چاہ ود جاندا ہے. کبھی کوئی بندہ جو کہہ رہا ہو نا میں مر جاواں تے اچھا ہے، وہ کو پیسے آ جان انہوں عزت مل جائے، پھر رو رو کے دعا کرے گا خداوند ہن زندگی بدا دے، ہن زندگی تاکہ ہن جو مینوں دتا ہی میں انجوائے تے کر سکاں. تو دس مین عزت دولت اور حیات جو ہیں ساروں کو چاہیے، اور یہ ملتی کیسے ہیں؟ خداوند کے خوف سے، اور دوسرے نمبر پر فروتنی سے. آمین. اور آج خداوند کے خوف کو ہم ایسے ہی کنٹینیو رکھیں گے. ان دنوں خداوند کا خوف جو ہے ہم یہ سیکھیں گے، جتنے دن بھی ہم سیکھ پائے، مہینہ 2 مہینے، لیکن ہم خداوند کے خوف پر بات کریں گے بائبل مقدس میں سے. آمین. کام کرو، اس کو کام کرو. آمین. ایک دوسرے کو ملیں اور اسے کہیں خداوند کی سلامتی اور برکت آپ کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو ایوری ون. ہاللیلویا. مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ، خوشی اور شادمانی کے ساتھ. خداوند یسوع برکت دیں. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو. آئی لو یو ایوری ون. ہاں، ماواں نو، بہناں نو، سالیاں نو، پراواں نو، ہاں، آئی لو یو. آمین. خداوند کا شکر ہے. بیٹھیے پلیز. ہیو اے سیٹ پلیز. آئیے کلام مقدس میں سے ہم غور کریں گے. امثال کا صحیفہ، امثال کا صحیفہ، اس کا پہلا باب. امثال کا صحیفہ اس کا پہلا باب، اس کی 7ویں آیت مقدسہ اپنی تربیت کے لیے ہم دیکھیں گے اور ہم غور کریں گے خدا کا کلام ہمیں آج کیا سکھانا چاہتا ہے. آمین. نکال لیا ہے امثال کا صحیفہ، اس کا پہلا باب، اس کی 7ویں آیت مقدسہ. یہاں پر لکھا ہے خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں. کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت، باعث نجات اور باعث ترقی ہو. آمین. کتاب مقدس کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے سے ہم برکت پائیں. آمین. 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 یہاں پر بائبل مقدس ہم بات کر رہے تھے دولت، عزت اور حیات جو ہے وہ خداوند کے خوف سے ملتی ہے، خداوند کے خوف سے ملتے ہیں. اور آج ہم بات کریں گے کہ علم جو ہے وہ خداوند کے خوف سے ملتا ہے. آمین. آمین. اور آج خاص طور پر میں اور آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کا خوف کیا ہے. خداوند کا خوف کیا ہے؟ یاد ہے میں لاسٹ ٹائم بھی بات کر رہا تھا، خداوند کا خوف یہ نہیں ہے کہ ہمیں پتا چلے خدا آ رہا ہے تو ہم غائب ہو جائیں. یہ خداوند کا خوف نہیں ہے کہ ہمیں پتا چلے خدا آ رہا ہے تو اسی تو غائب ہو جائیے. اکثر ہم کرتے ہیں نا، اسی کہنا یار اوپرا آ رہے تو ہم چھپتے ہیں، ہم جو برائی کر رہے ہوتے ہیں ہم اس سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں یا ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے تجربہ ہے، کچھ بچے ہیں ایسے، تو میں ایسے باہر نکلوں نا، بچے تو جو بنٹے بنٹے کھیل رہے ہو نا ہے تو نالی چپ کر کے نہ گھر چ پڑنا شروع کر دیں نے. اور ایکچولی ان کا مطلب ہوتا ہے کہ سر جی نے ویکھیا، اور مطلب 2-4 مرتبہ تو ایسے بھی ہوا ہے میں موٹر سائیکل پہ آ رہا ہوں تو کسی کو پتا چلا وہ موٹر سائیکل سر جی دی مڑی، انہوں نے کہا سر جی آ گیا جے، بنٹے بنٹے پھاڑ کے کوئی ادھر نو بھج گیا، کوئی ادھر نو بھج گیا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی خوف ہے. لیکن خداوند کا خوف یہ نہیں ہے. یہ پتا کیوں بھاگتے ہیں؟ انہیں یہ ہوتا ہے سر جی کو مار پانی، سر جی کو مار پانی. اچھا ہے انہوں نے پتہ ہی نہ چلے کون بنٹے کھیلتا پیا ہے. اچھا ہے انہوں نے پتہ ہی نہ چلے کہ کون گیماں چ بڑھیا ہوا سی. اس لیے یہ چپ کر کے کوشش کرتے ہیں کہ ادھر ادھر سائڈ پر ہو جائیں. لیکن میں اور آپ جب خدا کے خوف کی بات کرتے ہیں تو چپ کر کے کدھر نو جاؤ گے؟ کون سی گلی میں گھسیں گے؟ بائبل مقدس زبور 139 کا مصنف کہتا ہے میں چڑھ جاواں جے آسماناں دے اوتے اوتھے
है तू ही बिस्तरा पताल दे विच जाके विछाला जमीन दे विच चला जावा जमीन दे भी अंदर चला जावा ते खुदावंद ओथे भी तू मौजूद है और खुदा ही है जिसकी निगाह सारी दुनिया पर सैर करती है। आमीन। हम आसमानों पर चढ़ जाएं हमारा खुदा मौजूद है, हम पाताल में चले जाएं हमारा खुदा मौजूद है, हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं हमारा खुदा हर जगह मौजूद है क्योंकि वो ओमनी प्रेजेंस है। और ओमनी प्रेजेंस से मुराद मैंने आपको पहले भी बताया है, ओमनी प्रेजेंस से मुराद ये नहीं है कि मोमनपुरा के चर्च वालों ने बुला लिया तो खुदा मोमनपुरा आ गया और बाकी कोई और बुलाएगा तो खुदा कहेगा अच्छा तुसी रुको मोमनपुरा वाले हो तो मैं जरा उधरों चक्कर लावा। नो, ओमनी प्रेजेंस से मुराद ये है वो एक ही वक्त में आसमान पर भी मौजूद है, मोमनपुरा भी मौजूद है, शहर लाहौर के एक एक चर्च में मौजूद है, पाकिस्तान के एक एक चर्च में मौजूद है, दुनिया भर के अंदर हर जगह पर वो मौजूद है। ये मेरे और आपके यीशु की शान है, खुदा की शान है क्योंकि वो ओमनी प्रेजेंस है, हर जगह मौजूद होने वाला। आमीन। और इसलिए तो बाइबल में लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे जमा होंगे मैं वहां मौजूद हूं। 2-3 इथे ने खुदावंद इथे भी मौजूद है, 2-3 साथ वाले घर में इबादत कर रहे हैं खुदा वहां पर भी मौजूद है। जहां जहां उसकी ताजीम हो रही है, जहां जहां उसे जलाल दिया जा रहा है वो वहां पर मौजूद है, और जहां पर उसे जलाल नहीं भी दिया जाता वहां पर भी वो मौजूद है क्योंकि वो खुदा है। हम आसमान पर चढ़ जाएं, जमीन के नीचे चले जाएं और जमीन पर किसी भी जगह चले जाएं हमारा खुदा मौजूद है। और जब हर जगह खुदा मौजूद है तो मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं। मैं पिछले दिनों एक बाप से मिला और उसने बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्हें कहा मैं अपने मुंडे नु क्या, उन्हें कहा मैं अपने मुंडे नु क्या, उन्हें कहा यार सिगटा सुगटा पीनी होंदी यार मेरे सामने पी लिया करया कर, लेकिन यार खुदा तो लोग के ना पिया कर। उन्हें कहा मेरे सामने पिया कर, मेरे लेकिन खुदा तो ना लोग कर। तो खुदा तो कितने लोग सकता मैंने यह दसो, हर जगह खुदा मौजूद। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, मैं यहां पर एक जिंदगी को कहना चाहता हूं, अगर तुहाडा दिल करदा नाफरमानी करन दा तो सामने कर लिया करो, बस खुदा तो ना भजो। आमीन आमीन। कई इंज पींदे होंदे ने ते नाले के मां प्यो नूं वेखदे नाले इंज या नाले इंज हैं। हम इंसानों का खौफ, भाइयों का खौफ, रिश्तेदारों का खौफ, रिश्तों का खौफ, लेकिन बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? बाइबल मुकद्दस कहती है खुदावंद का खौफ। किसका खौफ? खुदावंद का। किसका खौफ? द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ द नॉलेज। खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है। खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है। तानू अगर कोई नवा ख्याल नहीं आता, आपके जहन में कोई नई बातें नहीं आती, आपके पास कोई नए प्लान नहीं है, तो इसका मतलब हमें इल्म की कमी है। और बाइबल कहती है अच्छा नहीं है कि रूह इल्म से खाली रहे। हमें अपनी जिंदगियां जो हैं वो इल्म सीखने के अंदर गुजारनी है। हमें अपनी जिंदगियां जो हैं वो इल्म हासिल करते, इल्म पाते और इल्म में तरक्की करते हुए गुजारनी है। और इल्म जो है वो मुझे और आपको, नॉलेज जो है वो मुझे और आपको खुदावंद के खौफ से मिलता है। नॉलेज खुदावंद के खौफ से मिलता है। किससे मिलता है? खौफ से। और इससे पहले कि मैं इसकी बात करूं, मैं खुदावंद के खौफ की बात करना चाहता हूं। 2 टाइप हैं खुदावंद के खौफ की, और मैं लिटन के अंदर इसको देख रहा था लातीनी में, और 2 टर्म्स यूज हुई खौफ के लिए। एक सर्वाइल फियर, और सर्वाइल फियर जो है ये लातीनी लफ्ज है, और इसके लिए जो लातीनी लफ्ज है सर्व्यूस है, और सर्व्यूस से मुराद ये है स्लेव या खादिम या नौकर। तो सर्वाइल फियर जो है वो एक्चुअली ये वाला
खौफ होगा जो मैं और आप डर मानते हुए करते हैं, या मैं और आप खौफ रखते हुए या सजा के डर से मानते हैं। जो सर्वाइवल फियर है वो कौन सा फियर है? जड़ा ही डर रखते हो मानने। आप देखिए बहुत सारे लोग वो नौकरियों के साथ एक्चुअली वफादार नहीं है, लेकिन पता क्यों नौकरियां कर देने? यार निकल जावांगे तो साढ़े बच्चे भुखे मरनगे। एक्चुअली खौफ इस बात है नहीं है, वो डरते डरते कोई नहीं। जो ऑनर है, जो बॉस है, वो उससे डरते डरते कोई नहीं। वो फुल टाइम पीछे बैठकर उसे गालियां देते हैं, और वो दिखाते क्यों नहीं है, उसके सामने क्यों नहीं देते? क्योंकि उन्हें यह होता है कि भाई उन्हें सामने करांगे वो काम से निकाल देगा तो बच्चे हमारे भूखे मरेंगे। लेकिन चर्च यहां पर मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, मुझे और आपको मसीही जिंदगियों को जब काम की बात के ताल्लुक से बाइबल बताती है तो बड़ी खूबसूरत बात है, जो काम करो जी जान से करो, और ये जान करके खुदावंद के लिए करते हो, ना कि इंसानों के लिए। आमीन। बॉस का डर रखते हुए नौकरी नहीं करनी, काम नहीं करना। अपनी नौकरी कायम रखनी है, इसलिए मैंने और आपने डर नहीं मानना। हमें काम से निकाल ना दिया जाए इसलिए खौफ नहीं मानना, इसलिए अपने काम से मोहब्बत करनी है, इसलिए अपने बॉस का, मालिक का खौफ मानना है। क्योंकि बाइबल कहती है अगर हम उसके लिए काम कर रहे हैं तो उसके लिए नहीं कर रहे, हम तो अपने खुदावंत को खुश कर रहे हैं। आमीन। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं, अगर आप अपनी अपनी जॉब प्लेसेस पर बाबरकत होना चाहते हैं, अगर आप अपने अपने कामों में तरक्की करना चाहते हैं, तो आप जहां जहां जॉब करते हैं, काम करते हैं, वहां पर माइंड रखिए हम खुदावंद के लिए करने के लिए आए हैं। और जब आप खुदावंद के लिए करने के लिए आए हैं तो वहां पर जहां पर आप काम करते हैं, सबसे पहले जाकर वहां पर दुआ किया करें। आमीन। खुदावंद इस कारोबार नू बरकत दे, खुदावंद इस कारोबार को बढ़ा, ये कारोबार तरक्की करे। और आपको बताता चला जाऊं, वो कारोबार की तरक्की जो है आपकी भी तरक्की है। आमीन। आमीन। अगर आप किसी जगह पर काम करते हैं और वहां पर दुआ करते हैं तो खुदा आपको वहां पर प्रमोशंस देना शुरू कर देगा, और आपकी दुआ के वसीले वो कंपनी जो है वो बची रहेगी। आमीन। 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 और यहां पर मैंने बताया सर्वाइवल फियर, और सर्वाइवल फियर जो है ये मैं और आप डर मानने की वजह से, या डर होते हुए, या सजा मिलने के डर से मैं और आप मानते हैं। और मैं आपको यहां पर यह भी कहना चाहता हूं, मैंने खुदावंद की जब बात की तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं, खुदा दा खौफ ऐसे ना मनो कि ਉਹਦਾ ਡਾਰੇ, खुदा ਨੂੰ डरावना ना बनाओ, खुदा को डरावना ना बना। ओ भाई हम ये नहीं करेंगे तो खुदा मारेगा, खुदा बरकतें छीन लेगा, खुदा नाराज हो जाएगा, ये करेगा। मैंने और आपने खुदा की हर फरमाबरदारी करनी है, लेकिन दिली शौक और अपनी आजाद मर्जी के साथ। आमीन। खौफ मन्ना में चर्च टाइम से आना है, लेकिन है कह के नहीं वो चर्च लेट गए तो खुदा कुटेगा, इस शौक से कि नहीं मेरी जिम्मेदारी है, मुझे चर्च टाइम पर जाना चाहिए। आमीन। 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 और दूसरी टाइप जो है वो फिलियल है, फिलियल फियर, और ये भी लतीनी जुबान का लफ्ज है, और ये फिलियोस, FILIUS, और इसका मतलब ये है बेटा या बच्चा। फिलियोस का मतलब लतीनी जुबान का लफ्ज, इसका मतलब बेटा या बच्चा, और इससे मुराद ये है कि बेटा डर मानेगा। फिलियोस फियर जो है इसका मतलब है बेटा डर मानता है, लेकिन वो फिर भी घर ही रहता है, फिर भी घर ही रहता, और घर रहने तो मुराद है नहीं अखा वहा के रहता वे, बाप की इज्जत करते हुए रहता है। आमीन। बाप का डर मानते हुए रहता है, बाप का खौफ मानते हुए रहता है। और याद है मैं लास्ट टाइम आपको बता रहा था, मैंने किसी खादम को सुना, उसने कहा मेरी बेटी मुझसे थोड़ी नाराज होगी, तो मैं उसके कमरे में गया तो उसने कहा डू नॉट कम इन टू माई रूम, मेरे कमरे में पापा। तो वो कहते हैं मैं हैरान हो गया, एक छोटी सी बच्ची वो कह रही है डू नॉट कम इन टू माई रूम, मेरे कमरे में ना आए। तो वो कहते हैं मैं हैरान हो गया, घर की दावे
कमरा किदा वे वो बनाया किने में और बना के बेटी को दिया है वहां पर रहे, लेकिन अब बेटी कहती है डू नॉट कम इनटू माय रूम, मेरे कमरे से। इसी तरह आप गौर करें, जब मैं और आप अपनी जिंदगियों की बात करते हैं, जब मैं और आप अपनी आंखों की बात करते हैं, हाथों की बात करते हैं, पांव की बात करते हैं, सोचों की बात करते हैं, होंठों की बात करते हैं, कानों की बात करते हैं, तो किन्ने दिते ने? खुदा ने। लेकिन कहने नहीं मेरे कान में जो मर्जी सुनाते हैं की है, कान की दे मेरे ने, आपके नहीं है, मेरे नहीं है, ये खुदा के हैं। और अच्छा है जो खुदा चाहता है मैं और आप वो सुनना शुरू कर दें। आमीन। ये आंखें खुदा की है और अच्छा है जो खुदा चाहता है मैं और आप वो देखना शुरू कर दें। ये जुबान, ये होंठ खुदा के हैं, वो इस जुबान से निकालें, वो इन होंठों से बोले। आमीन। लेकिन मैंने और आपने एक ही चश्मे से दो दो नदियां बहाई हुई हैं, गाला भी आ रही ने खुले दिल ते दुआवां भी आ रही ने, मर जाने रुड़ जाने टुट पैने ते फलां फलां भी आ रहा वे। ठीक है, मावा भैणां दी गालां भी निकलदियां पईयां ने ते फिर ये भी निकलदा खुदा तेनू बरकत देवे, गॉड ब्लेस यू। हैं बदले अपनी जुबानों को। और मैं और आप पता क्यों इसको मेंटेन नहीं कर पा रहे? क्योंकि मैं और आप खुदा का खौफ नहीं मानते। जिस दिन मुझे एहसास हो गया ना कि ये जुबान, ये होंठ मेरे नहीं है, तो मैं उस दिन कभी भी अपनी जुबान से कोई गंदी बात नहीं निकालूंगा। आमीन। आमीन। कोई निकम्मी बात तेरे मुंह से ना निकले, कोई निकम्मी बात तेरे मुंह से ना निकले। वो मेरी और आपकी जुबान पर हो, वो मेरे और आपके लबों पर हो, जो बाइबल के मुताबिक है, जो खुदा के कलाम के मुताबिक है, जो खुदा चाहता है। और इस तरह से हम बरकत में आगे बढ़ते चले जाएंगे। मैं आपको कह रहा हूं, आए सेल्फ विलिंग के साथ खुदा का खौफ मानना शुरू करें। खुदा, मैं अक्सर कहता हूं, अगर खुदा ने जबरदस्ती अपनी मर्जी हमें मनवानी होती ना, तो एक एक फरिश्ता साढ़े नाल छड्डिया हुंदा, डंडा रख डंडा दे के उन्हें हाथ च डंडा फड़िया हुंदा। तो मैं कहंदा मैं नहीं अज उठना, मैं नहीं अज चर्च जाना। ए दो लत्तां दे मारदा, आनी कि नहीं आनी है गल टकाने? वो मुझे कहता कि चल दुआ कर ले, मैं कहता नहीं मैं नहीं करनी। फरिश्ता दो करना ते लांदा, करनी थी नहीं करनी थी हमने। पर आपको बताता चला जाऊं, हमारे साथ फरिश्ते हैं। आमीन आमीन आमीन। साढ़े नाल फरिश्ते हैं। लेकिन अच्छी बात पता क्या, खुदा का फजल ये है, डंडे वाला कोई नहीं है। हालेलुया। डंडे वाला कोई नहीं। हमारी हिफाजत के लिए भी हमारे साथ फरिश्ते हैं। और पता क्यों डंडे वाला कोई नहीं है? क्योंकि खुदा हमसे जबरदस्ती वर्शिप नहीं करवाना चाहता, जबरदस्ती नहीं चाहता कि हम उसकी मर्जियां या उसके नौकर बनकर उसकी खिदमत करें। वो चाहता है दिली शौक से मैं और आप खुदावंद अपने खुदा को ऊंचा और सर बुलंद करें। अगर जबरदस्ती की बात होती, कुछ चाबी स्टार्ट दी गल होंदी, ते आसमान ते फरिश्ते हर वेले कदूस कदूस करते रहंदे ने। इन्ने बड़े सन। उसने इंसान को इसलिए बनाया कि उसकी इबादत करे, लेकिन अपनी मर्जी से, जबरदस्ती। आप देखें जो चर्च नहीं आते, खुदा ने जबरदस्ती लाता है। कई सालों से चर्च नहीं आ रहे और खुदा ने कुछ भी नहीं कह रहा, वो अपनी मर्जी की जिंदगियां गुजार रहे हैं। क्योंकि खुदा ने मुझे और आपको हमारी आजाद मर्जी पर पैदा किया है। और जब आजाद मर्जी की बात करते हैं तो खुदा कभी भी जबरदस्ती करता नहीं। इधर मेरी तरफ देखें, खुदा कभी भी जबरदस्ती करता नहीं। राहत यही, अगर पहले से पकड़ कर बैठती ना है तो इधर ना आए तो फिर आपको इसे उठाने के लिए ना आना पड़े। ठीक है, तो खुदा ने मुझे और आपको हमारी आजाद मर्जी, और आजाद मर्जी में यह है कि मैं और आप दिली शौक से, दिल में मोहब्बत रखते हुए खुदा की पैरवी करें, खुदा के पीछे चलें, उसकी सताइश और उसकी हम्द करें। आमीन 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 आमीन। खौफ, डर तो नहीं। और आप देखिए, मैं अक्सर बात करता हूं, वो बच्चा जब छोटा, खैर अब तो बच्चों का फर्क हो गया है डर मानने का, खौफ मानने का, लेकिन एक वक्त खैर उसमें भी गड़बड़ होती है, लेकिन इंसानी खौफ थोड़ा दूसरी तर्ज का है।
اور وہ دوسری طرز کا یہ ہے بچے جڑے نے پہلے زیادہ تھا بچے پیو کو اگر ڈردے سن ہے تو وہ جیویں پیو آتا ہے سارے سنجیدہ لیکن پیو جدو ہوندا نہیں ہے ادو بڑی ہلچل مچاندے ہوندے سن تھوڑے پرانے بچے Yes. تھوڑے لیکن آج کے لیٹسٹ بچے جو ہیں وہ ویسے خوف خوف کوئی نہیں مانتے خوف خوف نہیں مان انہوں نے خوف خوف دا ایون اتنے لاڈلے ہو گئے ہیں انہیں کچھ خوف مطلب انہیں کہہ دے ڈانٹ دیں تو کہتے ہیں آپ نے میری انسلٹ کی ہے آپ نے میری انسلٹ کی ہے. لیکن تو بھی اگر کبھی آپ غور کریں تو بچوں کو تھوڑا بہت خوف جو ہے وہ ہے آپ اونچا بولتے ہیں آپ انہیں ڈانٹتے ہیں تو وہ ڈرتے ہیں اور انہیں پتا ہوتا ہے بابا ڈانٹیں گے ماما ڈانٹے گی اور وہ خوف کا اظہار کرتا ہے لیکن خوف ہے لیکن پھر بھی وہ بچہ اسی گھر میں موجود ہے وہ اس گھر کو چھوڑنے کی بات نہیں کرتا. وہ اس بابا کو ماما کو چھوڑنے کی بات نہیں کرتا اور پھر وہی بچہ خوف ہے لیکن بات کرتا ہے بابا کو بتاؤں گا اور ایکچولی خدا چاہتا ہے یہ والا خوف جس میں میں اور آپ اس کے بچے بنے اس کے شہزادے اور شہزادیاں بنے اور یہ بات کریں میرا بابا میرے لیے چیز لے کر آئے گا اور ہم کہیں خدا مجھے برکت دے گا لیکن میں اور آپ ڈر مان رہے ہوں میں اور آپ کہہ رہے ہوں تو چل میں اپنے پیو نوں دس رہا ہاں لیکن پھر بھی کہہ رہے ہوں میرا بابا میں غلط کام کروں گا تو مجھے ڈانٹے گا یہ والا فیئر جو ہے فیلیل فیئر ہے فیلیوس فیئر ہے جس میں اور آپ بچے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو شہزادے شہزادیاں بیٹے بیٹیاں مانتے ہوئے خدا کا ڈر مانتے ہیں اس میں خوف تو ہے لیکن باپ کے ساتھ ایک کنیکشن بھی ہے باپ کے ساتھ ایک رشتہ بھی ہے باپ کے ساتھ ایک تعلق بھی ہے جو مجھے اور آپ کو باپ ڈراؤنا نہیں دکھاتا بلکہ باپ محبت والا دکھاتا ہے اور باپ اس لیے ڈانٹتا ہے کیونکہ باپ محبت کرتا ہے آمین. آمین اور یہ فیلیل اور فیلیوس فیئر جو ہے یہ خدا ہم سب کی زندگیوں میں دیکھنا چاہتا ہے آمین. آمین آمین. آمین آپ کو یہ پتا ہے میں نے پہلے بھی بہت دیر پہلے یہ بات بتائی آپ دیکھیں ایک باپ یا ایک ماں وہ اپنے بچے کو سردی میں صبح صبح اٹھاتے ہیں تو دا پرپز کی ہے سکول بھیجنا ہے کیا کرنا ہے اسکول پہ اور اب سکول بھیجنا ہے تو سکول کیوں بھیجنا ہے کیونکہ وہ پڑھ لے وہ کیا کر لے پڑھ لے. اور اب اسے پڑھانا کیوں ہے پرپز کیا ہے پڑھ لکھ کے کوئی اچھا کامیاب. کام کر سکے اور پڑھ لکھ کے اچھا کام کر سکے تو اس سے فائدہ کیا ہونا ہے اس بیٹے کا بیٹی کی زندگی سنور جائے تو اب ماں باپ اگر سردی میں گرمی میں اس کی نیند خراب کرتے ہیں تو باپ محبت کرتا ہے ماں محبت کرتی ہے اور اسے کل کو با برکت دیکھنا چاہتا ہے اس لیے وہ دی نیند خراب اسی لیے اسے ڈانٹتے اسے مارتے ہیں اور اب جب میں اور آپ آسمان کے خدا کی بات کرتے ہیں تو اسی کہنے خدا ہم پر بڑا غصہ کرتا ہے یہ اس نے ہمیں چھوڑا ہے رد کیا ہے آپ کو بتاؤں کیوں آپ غصے کا شکار ہوئے ہیں کیونکہ آپ نافرمانیاں زیادہ کر رہے ہیں یہ تو ہی آپ ہی اٹھ جاؤ کرو تو باپ کبھی آپ کی نیند نہیں خراب کرے گا آمین آمین. آمین آپ کو سردی میں جانا پڑتا ہے اس کے پیچھے آپ کی سرفرازی ہے اور اچھی بات کیا ہے اچھی بات دیکھیں باپ کو ماں کو کامیاب آپ نے ہونا ہے لیکن ماں نال فری چٹھار دیے پیو نال فری چٹھار داوے ایسا ہی ہے نا کامیاب کس نے ہونا ہوتا ہے ہم نے سکول بچہ جو جا رہا ہے اس نے کامیاب ہونا ہے لیکن ماں سردی گرمی جو ہے باپ سردی گرمی جو ہے وہ فری میں برداشت کرتا ہے اور صرف پرپز کیا ہے میرا بیٹا سرفراز ہو جائے بیٹی سرفراز ہو جائے اور اب وہ بیٹا اگر اپنی من مرضیاں کرے وہ بیٹی اگر اپنی من مرضیاں کرے جو اس کا دل چاہے وہ کرے تو کیا ماں کو باپ کو یہ بات پسند آئے گی نیور ایور کبھی بھی ان کو اچھا نہیں لگے گا
اور آج میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، خدا اگر مجھ پر اور آپ پر مشکل لاتا ہے، تکالیفیں لاتا ہے، پرابلمز لاتا ہے، وہ مجھے اور آپ کو ملامت کرتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، سکھاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ مجھے اور آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، وہ مجھے اور آپ کو سرفراز کرنا چاہتا ہے، وہ مجھے اور آپ کو ترقی دینا چاہتا ہے۔ اور اس لیے یہاں پر لکھا ہے خداوند کا خوف علم کا شروع ہے۔ اگر آپ خدا کا خوف مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے آپ علم میں ترقی کریں گے، علم شروع ہوگا، اور وہ علم جو ہے جو شروع ہوا ہے وہ بڑھتے 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 بڑھتا چلا جائے گا۔ آمین۔ لیکن اگلا سینٹینس بھی بڑا خوبصورت ہے، اور بڑا خوبصورت کیا ہے؟ لکھا ہے لیکن احمق، لیکن احمق، کون ہے؟ احمق، اور انگلش میں یہاں پر لفظ ہے بٹ فول، بٹ بیوقوف جڑاوے، احمق جڑاوے، جنہوں عقل نہیں ہے، جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، وہ تربیت کی حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں۔ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے۔ اگر میں اور آپ ڈر ماننا شروع کر دیں تو میں اور آپ علم میں ترقی کریں گے۔ آمین۔ اگر بچے یہ سمجھیں کہ باپ نے صبح اٹھایا ہے، ماں نے صبح اٹھایا ہے، تو اس کے پیچھے پرپز یہ ہے کہ میں ترقی کر جاؤں۔ آپ دیکھیں ہر باپ جو ہے، ہر ماں جو ہے، انہوں نے دیکھ کے رونا ہے، ٹائم نہ سوئیو ٹائم نہ اٹھو، ٹائم نہ سوئیو، ہر بچے دیکھ کے رونا ہے، مینوں کہنا نہیں، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن اگر کوئی بچہ اس بات کو مان لیتا ہے کہ مجھے ٹائم سے سونا چاہیے، ٹائم سے اٹھنا چاہیے، تو آپ کو بتاؤں کتنے فائدے نے۔ صبح ٹائم نہ اٹھو گے، اسکول جاؤ گے، آؤ گے، پھر ٹیوشن بھی ٹائم نہ چلے جاؤ گے، اور ایسے میں اور آپ ترقی کرتے چلے جائیں گے۔ اور سب سے اچھی بات، صبح جلدی ٹائم سے اٹھنے سے آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی۔ تو اس کا مطلب ماں باپ جو بھی آپ کو کہہ رہا ہے وہ کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ فائدے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اور آپ جب ماں باپ کا خوف مان کے اسکول چلے گے تو کتاباں پڑھو گے، دماغ سے کچھ گل آئے گی، کوئی شعور آئے گا، کوئی سیکھنے والی بات ملے گی، کوئی ترقی کی بات ملے گی، ٹھیک ہے، کوئی انوینشن کی بات ملے گی، اور آپ علم میں ترقی کریں گے، آپ علم میں ترقی کریں گے۔ لیکن احمق جو ہے اسے سکھایا جاتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے، اس کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، اس کو تربیت دی جاتی ہے، خدا اس سے بولتا ہے، خدا اس سے کلام کرتا ہے، خدا اس سے ٹیچ کرتا ہے، لیکن احمق جو ہے، بیوقوف جو ہے، وہ حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں۔ انہوں نے فائدے کی گل دسی جاندی ہے، وہ غصہ کر دینے، وہ کی کر دینے؟ غصہ کرتے، ہمیں یہ کہا کیوں گیا، ہمیں یہ کہا کہ، اور میں اکثر گھر میں یہ بات کہتا ہوتا ہوں، گھر میں بھی اور ویسے بھی کہتا ہوں، مجھے پتا ہے میں زیادہ کو پسند، مجھے پتا ہے کہ زیادہ لوگ مینوں اچھے نہیں سمجھتے ہیں۔ پتا کیوں؟ کیونکہ میں تربیت کرتا ہوں، کیونکہ میں گل گل سے لیکچر دینا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ گل گل سے لیکچر لائیے، تو کہتے ہیں وہ اتنے کھلوتا ہے تو بہتر ہے میں وہ نکر تے جا کے کھلو جاں تو چنگا ہے، کیونکہ یہ کو جا کے کھلواں گا کوئی نواں لیکچر دے گا۔ احمق جو فول شخص ہے، جو بیوقوف شخص ہے، بیوقوف زندگی ہے، وہ حکمت نہیں سیکھنا چاہتا، نہیں سیکھنا چاہتی۔ جو بیوقوف شخص ہے، جو احمق شخص ہے، وہ تربیت پانا نہیں چاہتے۔ وہ کہتے ہیں ہم جیسے بھی ہمیں رہنے دے، تربیت نہ سانو دو، اہی جنڈ دے میاں غلط کرنے پہ، مٹی کرنے پہ، سونا کرنے پہ، اہی جنڈ دے میاں رہن دو، لیکن سانو دسو نا کہیں غلط آ کے صحیح ہے۔ خدا کا خوف ماننے والے لوگ جو ہیں وہ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ آمین آمین آمین۔ آمین۔ خدا کا خوف ماننے والے تربیت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، حکمت کوچوں میں پکارتی ہے، حکمت جو میں پکار، گلیاں چ آوازاں آ رہی نے، وہ حکمت سکھ لو،
لیکن جو احمق ہے, جو بیوقوف ہے, وہ حکمت کو رد کر کے اپنی من مرضیوں کی زندگی گزارتے ہیں, اور پھر وہ ساری زندگی دولت, عزت اور حیات کو ترستے ہیں. Yes. ساری زندگی. آپ دیکھیں آج کسی نے گاڑی بنا دی, تو کبھی آپ نے گاڑی سوچا کبھی گاڑی کیا میں بن گئی؟ اس کا فائدہ. سوچنا شروع کرو, اے حکمت نہ بنی جائے. Yes. آمین. یہ کیسے بنی ہے؟ حکمت کے ساتھ. آپ دیکھیں یہ پنکھا بنا دیا, اسی بٹن دبانے ہیں, انجن نو چابی لگ دی, انجن گھومی جاندا, گھومی جاندا, گھومی جاندا. یہ عقل نہ بنے آجے. لائٹ. آمین. آمین. آپ موبائل دیکھیں کیسے, کوئی تار نہیں, کوئی چیز نہیں ہے. ایتھوں کال ملائی جی, کراچی بیٹھے, امریکہ بیٹھے, جتھے مرضی بندہ بیٹھا ہوئے ادھر گل ہو رہی ہے. فون ہوس تو بھی اگے چلا گیا, ویڈیو کالاں ہوندیاں نے, وہ انج لگدا جی سامنے بیٹھا ہوا ہے. یہ عقل ہے, یہ حکمت ہے. آمین. 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 اور جو حکمت پا لیتے ہیں وہ پھر انوینشنز کرنا شروع کرتے ہیں. آمین. خدا پھر انہوں نے زندگیاں چ بڑے بڑے کام کرنا شروع کر دے. ان کے خاندانوں کی ترتیب صحیح ہو جاتی ہے, خاندانوں کے معاملے صحیح ہو جاتے ہیں. گھروں کے معاملے خراب کیوں ہیں؟ کیونکہ گھر جو ہے وہ حکمت سے چلائے نہیں جاتے. اس لیے ہر چیز جڑی الٹ پلٹ ہے, ہر چیز. لیکن اگر حکمت نال گھراں چلایا جائے تو خاندان کی ساری چیزیں جو ہیں وہ درست ہوں. آمین. آمین. اور میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں, خاندانوں کو مینٹین کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہے. زندگیوں کو مینٹین کرنا ڈیفیکلٹ ہے. اور یہاں پر بائبل مقدس کہتی ہے خداوند کا خوف علم کا شروع ہے. خدا کا خوف ماننا شروع کریے تاکہ میں اور آپ علم میں ترقی کرتے چلے جائیں. آمین. آمین. اور آئیے احمقانہ رویوں سے نکلیے, بے وقوفوں والے رویوں سے نکلیے, جس میں اور آپ خدا کے کلام کی, تربیت کی, حکمت کی رد کرتے ہیں یا اس کی عزت ہی نہیں کرتے, اس کو سائڈ پر کر دیتے ہیں. اور اگر میں نے اور آپ نے حکمت کو سائڈ پر کر دیا, تربیت کو سائڈ پر کر دیا, تو میں اور آپ کبھی بھی سرفراز نہیں ہو سکتے, کبھی سرفراز نہیں ہو سکتا. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ کی تربیت ہوتی ہے آپ مبارک ہیں, اگر آپ کو حکمت سکھائی جاتی ہے آپ مبارک ہیں. آپ اور آپ دیکھیں, کبھی غور کریں, حکمت والے لوگ جو ہیں وہ ترقی کر جاتے ہیں. عقل والے لوگ, حکمت والے لوگ. کل پرسوں ہم بیٹھے ہوئے تھے, میں اور کرن, تو ہماری ایک بات ہو رہی ہے, اس نے کی بات کی, تو میں وہ تو نہیں کرنا چاہتا, لیکن خیر کوئی غلط بات نہیں, ہم اپنے کمیونٹی کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو خیر میں نہیں بتانا چاہ رہا, لیکن بات ہو رہی تھی وومنس کے بارے میں. تو جب بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ میں موسٹ آف دا وومنس, کرسچن وومنس کو جو جان پایا, سمجھ پایا ہوں, انہیں یہ ہوتا ہے میری اب شادی ہوئی ہے, میرے بندے دی ہن ساری ذمہ داری ہے, اس لیے میں ہن کچھ بھی نہیں کرنا, اور یہ اپنا دماغ استعمال کرنا بند کر دیتی ہے. صرف ہے کہہ کے کہ بھائی بندہ کمائے لے آئے, وہ دی ذمہ داری ہے. اور اس سے آپ کا نقصان پتہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا دماغ جو خدا نے آپ کو دیا ہے انہوں زنگ لگتا پیا. وہ انٹیلیجنسی. اچھا اب نارمل بات کریں, اب یہاں پر ہم کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کتنا دماغ بڑا ہے؟ سارے نے ایک جی آئیے. ابیلٹی ساروں کی فرق ہے, اور ابیلٹی کیوں فرق ہے؟ کئی گھٹ یوز کر دینے کے بہتا یوز کر دینے, جڑا بہتا یوز کر دینے. یہ دماغ وہ واحد چیز ہے جڑا جنہ یوز کرو گے اونا زیادہ چلے گا, اونا زیادہ بہتر ہوئے گا. آپ دیکھیں ایک بچہ جب وہ سیکھتا ہے الف ب تو شروع کر دے, پھر وہ جوڑ ملانا شروع کر دے, پھر اس لمبے لفظ ملانا شروع کر دے, اور وہ کرتے کرتے سیکھتا رہتا ہے, اور بہت سال سیکھتا ہے, اور بعد میں وہی بچہ جو ہے اس کا دماغ جو ہے وہ علم سے بھرا ہوتا ہے. اور آپ نے کبھی غور کیا ہوگا, ایک انپڑھ بندہ جب اس کے سامنے بات کرتا ہے تو کہتا ہے یار میں تو بھائی مینوں تو علم نہیں ہے, لیکن تینوں تو عقل ہے نا, تو پڑھے لکھے ہے نا, ایسی کی باتیں ہو رہی ہوتی ہے نا. تو میں یہاں پر ایکچولی کیا کہنا چاہتا ہوں, ہم سب کے پاس دماغ ہے, لیکن ہم نے حکمت کو رد کر دیا.
हमने हिकमत को, हमने सीखना जो है, अपना लर्निंग जो प्रोसेस है या अपनी लर्निंग लाइफ जो है, हमने उसको स्टॉप किया हुआ है। बहुत सारे कहते हैं मैं हुण 4 पढ़ दी जाने, मैनू बाइबल पढ़नी आ गई है, मैनू दुकान ते सब्जी लैण जानी आ, ते भी पता चल गया इन्ने दिते ने, हुण इन्ने दा सौदा इन्ने बकाया आने ने, इन्ना पता चल गया हुण मैं नहीं दिमाग लाना, हुण मैं दिमाग नहीं लाना। फिर सारी जिंदगी ओही इको जे भांडे, ओही इको जे काम, और सारी जिंदगी ओही सर्कल च घूमी जाने घूमी जाने घूमी जाने घूमी जाने। खुदा ने हमें हिकमत दी है, और मैं और आप इस हिकमत को बढ़ाने के लिए क्यों काम नहीं करते? आप देखें, अगर आप हिकमत पजीर हो गए तो आप ना बाहर निकल कर काम करें, वो हिकमत आप अपने बच्चों के अंदर डिलीवर कर पाएंगे। यस, आमीन। आमीन। तो जो तानू कुछ नहीं आंदा तो की बच्चों को दोगे? हिकमत, जो अहमक है, जो बेवकूफ है, वो हिकमत और तरबियत की करते ने, हकारत करते हैं। वो सीखना, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, कुछ भी सीखने का मौका मिले सीखा करो, टाइम ना जाया करो। आमीन, आमीन। सिलाई सीखें, कोई कढ़ाई सीखो, आमीन, आमीन। कुछ ना कुछ सीखें, पढ़ना सीखें। अगर आप पढ़ नहीं रहे, पढ़ें, किताबें पढ़ना शुरू करें। अगर आपका वो भी टाइम गुजर गया है, तो कई लोगों के पास ये भी पैशन नहीं है कि वो बाइबल पढ़ना सीख लें। खुदा का शुक्र है, कुछ बच्चों को मतलब ये माइंड में है, और स्पेशली साइमा बाजी बड़ी पैशन के साथ आती हैं। बाइबल पढ़नी नहीं आती, लेकिन वो डेली आते हैं कि मैं बाइबल सीख ला, बाइबल पढ़नी मैनू आइए, बाइबल पढ़नी डेली उन्होंने आना है इसकी क्लास लेने के लिए। बड़े आगे खड़े पानियों को वैसे ही जंग लग जाता है, और अगर आप खड़े हैं कुछ नहीं कर रहे तो आप जंग के मारे बर्बाद हो जाएंगे। घर तो चलते रहते ने, मर्दों को पता है कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं घर कमाना में सारा कुछ करना है, उन्हें करना ही करना है। आपका कंट्रीब्यूशन क्या है बहनों? और कई बंदे आते ने, वो कहते हैं मेरी बीवी कर दी है, मैं इसलिए सोना में, ओदा भी दिमाग को जंग लगता पाया। घर तो चलते रहेंगे, लेकिन आप अपना दिमाग क्यों खराब कर रहे हैं? इसलिए आइए हिकमत और तरबियत को लेने के लिए मेहनत करना शुरू करें। आमीन, 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 आमीन। दुनिया की कौमें जो तरक्की कर रही हैं, उन्होंने अब तालीम को अपना पैशन बनाया है। हमने पढ़ना है, हमने सीखना है, हमने बच्चों को तालीम दिलवानी है, हमने आगे बढ़ना है, और वो लोग बढ़ रहे हैं, वो लोग बढ़ रहे हैं। आप देखें, क्रिश्चियनिटी जो यूरोप के अंदर है, उसने तरक्की किस वजह से की हुई? तालीम की वजह से, इल्म की वजह से। वो इस बात को सीख पाए कि हमें इल्म जो है वो लेना है, इसके बगैर कोई जिंदगी नहीं है, इसके बगैर कोई जिंदगी नहीं है। और आप देखें, वो जब इसमें आगे बढ़े तो बहुत आगे निकल गए हैं। दुनिया भर की जो अजादात हैं, ये क्रिश्चियन और यहूदियों की है। क्रिश्चियंस और ये कंप्यूटर, ये गाड़ियां, ये बल्ब, ठीक है, ये मोबाइल, ये एलसीडियां, ये पता नहीं क्या क्या, ये मसीहियों ने दी हैं दुनिया को। आमीन। ये यहूदियों ने दुनिया को दी हैं, और वजह क्या है? उन्होंने खुदावंद का खौफ मान के इल्म हासिल किया है। आमीन। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, सीखन वास्ते कोई ना कोई जगह लभो, और बहुत सारी सीखने के लिए जगह है। हमारे बच्चों के लिए सीखने के लिए जगह स्कूल, आमीन, आमीन। वड्डियां दे सीखने वास्ते बाइबल स्कूल, बाइबल कॉलेज, आमीन। लेकिन असीं घर बह के ड्रामा वेख के दिमाग नूं उल्ली लवा लेने, ठीक है। बाइबल कॉलेज आ गए, कोई बाइबल की गल नहीं सीखनी, इल्म नहीं सीखना कि साडे ते खुदा कोई भेत खोल दे, खुदा सानू कोई नवी गल सिखा दे, नहीं है, क्योंकि हमारा पैशन नहीं है सीखने वाला, हमारा पैशन नहीं है। और आजकल तो वैसे बाइबल कॉलेज से भी कमाल ये हैं, वो कई पढ़ना नहीं ना चाहते तो कहते नहीं पेपर ही नहीं देने हैं, असी पेपर ही दिमाग नूं उल्ली लवाया नहीं है, कोई 4 दिन पढ़ के पेपर नहीं देना,
4 दिन पढ़ गए, पेपर ये कमजोरी है। और अहमक लोग ये वाली हरकतें करते हैं। अहमक हिकमत किसकी? अगर आप पढ़ेंगे तो हिकमत आएगी कि नहीं आएगी? तो कहना नहीं हिकमत नहीं चाहिए, मैं इंजी चंगा वा, मैं जी चंगा सीखने की कोशिश करें। क्या करें? सीखने क्या करें? सीखने की कोशिश करें। और जब आप सीखना शुरू करेंगे आप डेफिनेटली तरक्की करेंगे। आमीन आमीन आमीन। आमीन। आइए खड़े हों 2 मिनट, हम दुआ करेंगे। खुदा